میرے ابو کے مرنے کے بعد دادا جی ہمارا خیال رکھتے تھے۔ روزانہ دادا جی امی کو اپنے کمرے میں بلاتے تھے کہ مجھے دوا کھلا دو، اور روزانہ امی روتے ہوئے دادا جی کے کمرے سے نکلتی تھی۔ ایک دن دادا جی نے کہا کہ اپنی امی کو بھیجو، مجھے دوا کھلا کر جائے۔ میں نے امی کی چادر لی اور دادا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی کمرے میں گئی تھی کہ دادا جی نے مجھے امی سمجھ کر ایسا کام کیا کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ زندگی میں رہنما ہونے والے کچھ حادثات انسان کو آزمائش کی ایسی چکی میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم ماں بیٹی بھی ایسی ہی دردناک زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ میرے پتا کی بے وقت موت نے ہم پر آزمائش کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ میری ماں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، لیکن میرے پاپا گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے میری امی سے لو میرج کی تھی شادی، لیکن میرے پاپا کے خاندان نے میری ماں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم شہر میں رہتے تھے۔ ہم نے آج تک اپنے دادا دادی اور باقی خاندان والوں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میں بھی 18 سال کی ہی تھی۔ میں کالج میں پڑھتی تھی کہ ایک دن اچانک میرے ابو کے دوست ہمارے گھر آئے اور ایک ایسی خبر سنائی کہ ہم جیتے جی ہی مر تو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ عبداللہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اور میری ماں پریشان ہو گئے۔ ہماری تو جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ جب تک ہم اسپتال پہنچے میرے پتا دم توڑ چکے تھے۔ میری ماں یہ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ایک میں تھی جو دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف مجھے جان سے زیادہ چاہنے والے میرے پاپا مجھ سے بہت دور جا چکے تھے، پھر میری ماں کی حالت سدھرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ بار بار میری ماں کو بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ امی میرے پاپا سے بہت ہی محبت و الفت کرتی تھی۔ ہمارے پاپا ہمارا ایک واحد سہارا تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ہم بے سہارا پریشان تھے کہ آگے کی زندگی کیسے گزریں گی۔ میں ابھی 11ویں جماعت میں تھی، اسی لیے نوکری نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی میری ماں کو کوئی ایسا ہنر آتا تھا جس سے ہم اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکتے۔ اس مہینے کا کرایہ دینے کے بھی پیسے ہمارے پاس نہیں تھے، اسی لیے مہینہ ختم ہوتے ہی مالک مکان نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ یہ تو گھر کا کرایہ دو یا پھر گھر خالی کر دو۔ ہمارے پاس کرائے کے پیسے تو موجود نہیں تھے، لیکن میں نے سوچا کہ ہم اپنے ابا کے گاؤں چلے جائیں۔ ابا کی زندگی میں ہمارے دادا نے ہمیں قبول تو نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی پاپا کی موت کا سن کر ان کے دل میں رحم آ جائے، اسی لیے ہم گاؤں جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ امی پہلے تو انکار کرتی رہی کہ تمہارے دادا بہت سخت مزاج ہے، کبھی ہمیں نہیں اپنائیں گے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ گاؤں کا پتہ سردار تھے۔ ہم نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی بیچ دی جو میرے پاپا نے مجھے 10ویں کی پریکچھا پاس ہونے کی خوشی میں دی تھی، اور ضرورت کا سارا سامان باندھ کر ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ گاؤں پہنچ کر ہم نے ایک آٹو والے سے کہا کہ ہمیں امیر صاحب کی حویلی جانا ہے۔ آٹو والے نے سردار صاحب کا نام سن کر بڑی عزت سے ہمیں دیکھا تھا، کیونکہ میرے دادا کی گاؤں میں بہت عزت تھی، اسی لیے ان کے گھر کا پتہ سب کو معلوم تھا۔ آٹو والے ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکا تو میں نے ان کی حویلی پر نظر ڈالی۔ محل نما حویلی کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ ہمارا وہ گھر تھا جس پر میرے باپ کا حق تھا، لیکن میرے دادا نے انہیں اسی لیے اس حق سے محروم کر دیا کہ انہوں نے میری ماں سے پسند کی شادی کی تھی۔ حویلی کے چوکیدار سے ہم نے کہا کہ ہمیں سردار صاحب سے ملنا ہے۔ وہ ہمیں اندر لے آیا اور سمجھا کہ ہم بے بس اور مجبور سی عورتیں ہیں، چندہ یا خیرات مانگنے آئی ہیں۔ اس نے ہمیں لے جا کر باہر کی لان میں بٹھا دیا، کہنے لگا کہ بی بی جی یہاں پر بیٹھ جاؤ، سردار صاحب ابھی آئیں گے تو تمہاری اچھی مدد کر دیں گے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی۔ میری ماں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ جس شخص نے ہمیں تمہارے باپ کی زندگی میں قبول نہیں کیا وہ ہمیں کیا قبول کرے گا، تم کیوں مجھے یہاں لے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ حویلی میں میرے باپ کا بھی حق ہے اور میں اپنے باپ کا حق لینے آئی ہوں۔ ہم کوئی بے سہارا فقیر نہیں ہے جو یوں فقیرانہ انداز زندگی گزارے۔ میری بات پر میری ماں مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسوں کو دھکے مار کر نکال دیں گے۔ ابھی میری امی بات کر ہی رہی تھی کہ سامنے سے سردار صاحب آ گئے۔ سفید کلف
لگا سلوار قمیض پہنے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے، ہمارے پاس آ کر رک گئے، کہنے لگے کہ اپنی ضرورت بتاؤ بی بی۔ سردار صاحب کے گھر سے کبھی کوئی خالی دامن نہیں گیا۔ سردار صاحب کا انداز بڑا متکبر ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنا حق لینے آئی ہوں۔ میری بات سن کر ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پوچھنے لگے کہ کون ہو تم اور تمہارا ایسا کون سا حق رہتا ہے میری طرف؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ پل میں مرجھایا ہوا سا تھا، غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہنے لگے، مر گیا عبداللہ میرے لیے، اور تم یہاں کیا لینے آئی ہو لڑکی؟ سردار صاحب بلند لہجے سے بولے۔ یہ سن کر میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا، سچ کہا آپ نے، میرا باپ مر چکا ہے۔ میں روتے ہوئے بہت دل گرفت سے بول رہی تھی۔ یہ سن کر وہ مجھے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھنے لگے، پھر تیس میں آ کر بولے، بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آ رہا ہے بولی جا رہی ہو۔ کچھ نہیں ہو سکتا میرے عبداللہ کو۔ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا بیٹا مر چکا ہے۔ یہ سن کر تو ان کا چہرہ بدحواس سا ہونے لگا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے، کیا کہہ رہی ہو؟ میرا بیٹا مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میرا بیٹا ہے وہ، ایک دن میرے پاس لوٹ کر آ جائے گا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ بے یقینی سے تھے یا شاید صدمے میں تھے، شاید میری بات کا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں فوراً کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا، یہ اپنے پرس سے ابو کی تصویر نکال کر انہیں دکھائی اور میری طرف اشارہ کر کے سردار صاحب سے کہنے لگی کہ یہ آپ کا خون ہے اور میں آپ کی بہو، اب آپ چاہے تو ہمیں اپنا لیں یا چاہے تو دھتکار دیں، لیکن ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کچھ دیر تو خاموشی سے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے کی نشانی ہو، میں تم لوگوں کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بے شک میں عبداللہ سے ناراض تھا، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ میں تم لوگوں کو بھی اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب ہم بے سہارا نہیں رہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جانے والے ہیں، جہاں سے نکلنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ سردار صاحب ہمیں حویلی کے اندر لے گئے، بہت بڑی حویلی تھی، ہر کام کے لیے ڈھیروں نوکر تھے۔ شروع میں تو سردار صاحب نے ہمارا بہت خیال رکھا، وہاں جا کر یہ بھی علم ہوا کہ میرے پاپا کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد میری دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرے باپ کا غم دل کو لگا لیا تھا، لیکن شوہر کے غصے کے سامنے زبان نہیں کھول پائی تھی۔ میرے پاپا سردار صاحب کی اکلوتے اولاد تھے، دادی کے جانے کے بعد اب وہ تنہا رہ گئے تھے۔ میرے دادا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، جب بھی کہاں سے واپس لوٹتے تو گھنٹوں میرے پاس بیٹھ کر میرے باپ کی باتیں سنتے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ابھی ہمیں وہاں رہتے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ سردار صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری ماں سے بات نہیں کرتے تھے، انہیں دیکھتے بھی نہیں تھے، نہ ہی ان سے کوئی گفتگو کرتے تھے۔ شاید ان کا دل میری ماں کی طرف سے ابھی بھی صاف نہیں تھا۔ جب بھی ان کی نظر میری ماں پر پڑتی تو وہ ماتھے پر تیوری چڑھانے لگتے، لیکن اب وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے، نوکروں پر چیختے رہتے، دوا نہیں کھاتے تھے۔ تب میری ماں نے ہی ہمت کر کے ان کی ڈانٹ سننے کے باوجود ان کی خوب خدمت کی، انہیں دوا وہ خود کھلانے لگی۔ پہلے تو امی کو گھورتے رہتے تھے، دوا کھانے سے بھی انکار کر دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا رویہ میری ماں سے بدلنے لگا۔ شاید ان کے دل میں میری ماں کے لیے گنجائش پیدا ہو چکی تھی۔ اب وہ رات کو جب بھی دوائی کھانے لگتے تو میری ماں سے ہی کہتے کہ مجھے آ کر دوائی کھلاؤ، اور میری ماں انہیں دوا کھلانے کمرے میں چلی جاتی۔ پہلے تو امی 15 منٹ میں ہی واپس آ جاتی تھی، میں تب تک اپنے کمرے میں لیٹ جاتی تھی، لیکن جب کمرے سے باہر آتی تو کچھ متفکر ہوتی تھی، کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اور جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو وہ چونک سی جاتی تھی، مجھے نم آنکھوں سے دیکھتی نہیں، میں سر ہلاتے ہوئے کہتی کہ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر عجیب سا لگتا تھا کہ دادا آخر ایسا کیا کہتے تھے جو باہر آتے ہی پریشان سی گمسم سی ہو جاتی تھی۔ جب سے میرے پاپا کا انتقال ہوا تھا، میں نے اپنی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی، وہ ہر وقت اداس اور غمزدہ سی رہتی تھی۔ پہلے تو دادا امی سے صرف دوائیاں ہی مانگتے تھے، لیکن اب تو اپنا ہر کام میری امی سے کروانے لگے تھے۔ حالانکہ ان کے خدمت گزاروں کی کمی نہیں تھی، بات اگر یہی رہتی تو مجھے برا نہ لگتا، لیکن کچھ دنوں سے جو بات میں نے محسوس کی وہ کچھ عجیب سی تھی۔ رات کو جب دادا امی سے دوا مانگتے اور امی انہیں کمرے میں لے کر چلی جاتی، تو جب واپس آتی تو وہ رو رہی ہوتی، اور تب تو دادا کے کمرے میں امی کو گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ میری ماں رات کو میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ جب تک امی دادا کے کمرے میں رہتی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔
बस मैं यही सोचती रहती कि एक दवा देने में कौन सा टाइम लगता है, 10 मिनट या 15 मिनट, लेकिन मेरी माँ 1-2 घंटे वहाँ दादा के कमरे में क्या करती रहती थी। और दूसरी हैरानकुन बात मेरे लिए ये थी कि मेरे दादा का रवैया मेरी माँ से बहुत बदलने लगा था, उन्हें बहुत अहमियत देने लगे थे। लेकिन मेरी माँ उनके सामने हमेशा डरी सी, सहमी सी रहती थी। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ आज के बाद औरतों की सरदारनी है और उर्दू के मसाइल को अब वही देखा करेगी। मुझे लगा था कि ये बात सुनकर मेरी माँ खुश हो जाएंगी कि खुदा ने उनका मुकाम वापस लौटा दिया है, मगर वो फिर भी अफसरदा सी रहती थी, हर वक्त ना जाने क्या सोचती रहती। मेरे लिए बात बहुत खुशी की थी कि मेरी माँ को इस हवेली में बहू की हैसियत मिल गई थी, लेकिन इस बात पर भी मेरी माँ के चेहरे पर ज़रा सी भी खुशी नहीं दिखती। और जब दादा दवा के लिए कहते तो मुझे घबराई हुई सी लगने लगती थी, और जब वो कमरे से वापस आती तो मुझे घबराई हुई सी लगती, और जब वो कमरे से वापस आती तो पसीने से सराबोर, चेहरे पे ज़रा भी मुस्कुराहट नहीं होती थी, उनकी रंगत उड़ी हुई होती थी। जब भी आती मैं उनसे वजह पूछती तो कहती कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतज़ार में जगती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप मेरे पास नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती है। ना जाने क्यों मेरे इस बात पर वो मुझे बड़े गौर से देखती और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आँख किसी की सिसकियों की आवाज़ से खुली थी। मैंने देखा मेरी माँ जैनमाज़ बिछाए रो रही है। मुझे उनके रोने पर हैरत सी होने लगी, क्योंकि बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक हो गया था। अब तो दादा भी उन्हें इज़्ज़त देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दादा ने गाँव वालों के सामने मुझे पोती की हैसियत से कबूल कर लिया था। मेरी माँ को बहुत ही अहमियत देते थे, फिर वो क्यों रोती रहती थी? शायद मेरे पिता की वजह से, क्योंकि मेरी माँ को मेरे पापा से बेहद मोहब्बत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा मैंने देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। अम्मी दादा को दवा देने गई थी। मेरे भी सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा से सर दर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास हर वक्त दवा मौजूद होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे दादा तो मेरी माँ के साथ में, मैं उल्टे कदमों से वहाँ से लौट आई थी। उन दोनों की तरफ मेरी पीठ थी, इसीलिए वो मुझे देख नहीं पाए। लेकिन जो कुछ मेरी आँखों ने देखा और मेरी कानों ने सुना, मैं बेयकीन सी थी। मेरा तो पूरा बदन पूरी तरह से जल रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन था? ना जाने क्यों मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आँखों ने देखा था, मैं आगे ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी ही सोच की तदरीक करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी नज़रों का धोखा हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आँखें देखी होती है, वो सच नहीं होता, और जब सच सामने आते हैं, तो हमें अपनी आँखों के देखने के अंदाज़ पर अफ़सोस होने लगता है। जब अम्मी रात को कमरे में आई तो अपने आँसू साफ़ कर रही थी। जब मेरे पास आकर लेट गई तो मैंने पूछा, अम्मी, आप जब भी दादा को दवा देकर आते हैं तो रोती क्यों हैं? कहने लगी, समझ लो मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे सच क्यों नहीं कह रही, क्योंकि जब मैंने अचानक से दरवाज़ा खोला था तो दादा अम्मी से कह रहे थे कि अगर अम्मी ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी माँ उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, रोते हुए कह रही थी कि जो वो करना चाहते हैं वो ठीक नहीं है, वो अच्छी अमल नहीं है। मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी की बीवी, आप कैसे मेरे साथ ये ज़ुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह है। खुदारा मुझे इज़्ज़त से इस घर के एक कोने में पड़ा रहने दें। मेरे इनकार पर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ अपनी जवान बेटी को लेकर जाऊँगी? मेरी माँ रो-रो कर मेरे दादा से इल्तिजा कर रही थी। इससे ज़्यादा मेरी समात में मज़ीद कुछ सुनने की गुंजाइश नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस किस्म की बातें मैंने सुनी थी और जिस कदर मेरे दादा मेरी माँ पर आजकल मेहरबानियाँ कर रहे थे, और मेरी माँ गुमसुम सी हो चुकी थी, जिस ख़याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी, मैं उसकी तदबीर कर रही थी। अभी मैं उस उलझन से निकली भी नहीं थी कि हमारे घर के एक नौकर ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। वो नौकर कहने लगे कि सरदार साहब जैसे नज़र आते हैं वैसे हैं नहीं, बहुत रंगीन मिजाज हैं। जवानी में तो गैर औरतों के साथ ताल्लुक़ भी थे, अब ज़रा गाँव वालों की नज़र में नेको वकार बनते फिरते हैं। लेकिन अय्याशी का अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं हैं। अल्लाह बचाए भाई ऐसे लोगों से। वो कानों को हाथ लगाने लगी। ये सुन के तो मेरा मन
गम और गुस्से से बढ़ने लगा था। क्या सरदार साहब को रिश्तों का तकद्दुस भी भूल गए थे? मुझे अपने दादा से नफ़रत महसूस होने लगी थी। अब तो जब भी अम्मी दादा के कमरे में जाती बेचैनी सी होने लगती थी। मेरी माँ ने एक बार मुझसे ढके-छिपे लफ्ज़ों में कहा कि तुम ज़रा अपने दादा से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी रह गई थी। अब तो मुझे वाक़ई सरदार साहब के किरदार पर शक सा होने लगा था। फिर एक बार मैं लाउंज में बैठी थी, तो सरदार साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। किसी से कह रहे थे कि शादी पर मैं तब आऊँगा जब नाच-गाने का इंतज़ाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र को नहीं देखता, मेरा दिल तो अभी तक जवान है। वो हँसते हुए अपनी एक घटिया आदत को अपने दोस्त से बड़ी बेबाकी से ज़िक्र कर रहे थे। उन्हें तो ऐसी बात मेरे सामने करते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। मैं नागवार से वहाँ से उठकर चली गई। एक दिन सरदार साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी तालीम जारी रखो, इसीलिए मैं तुम्हारा दाखिला कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है, मेरी हवेली में कमरों की कमी नहीं है। ये तुम क्या हर वक्त अपनी माँ के साथ रहती हो? कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर कॉलेज में अपनी दाखिला करवा आना और खुद की आदत डालो अकेले कमरे में सोने की। मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊँ ताकि आपको खुली छूट मिल जाए, लेकिन हम दोनों माँ बेटी उस वक्त बेबस और मजबूर। मैं सरदार साहब के साथ सख्त लहजे में बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने आराम से कहा कि मुझे अपनी माँ के साथ ही कमरे में रहना है। मुझे उनसे अलग रहने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी और 2 दिन में मेरा कमरा हवेली की ऊपर की मंजिल में मुंतकिल कर दिया। मेरी माँ भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन लब उनके भी खामोश थे। मैं ऊपर के कमरे में चली तो गई थी, लेकिन ये भी सोच चुकी थी कि रात को नीचे अपनी माँ के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब सो चुके तो मैं नीचे अपनी माँ के कमरे के पास खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी माँ का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे कुछ तसल्ली हो गई कि चलो अम्मी ने अच्छा किया कि दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर जब नीचे उतरी तो ये देखकर दंग सी रह गई कि मेरे दादा मेरी माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल तो धक से रह गया था। तो क्या वो रात भर मेरी माँ के साथ ये सर बुरी तरह से चकरा गया था। मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। मेरी माँ सिर्फ मेरी खातिर यहाँ पर रहने पर मजबूर थी ताकि मैं इज्जत से रह सकूं, और मेरी खातिर जो कीमत वो अदा कर रही थी, ये सोचकर तो मेरी रूह फना होने लगी। मैं सोच चुकी थी कि अब अपनी माँ को मजीद आजमाइश में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपनी माँ के कमरे में बैठी रही, उधर इधर उधर की बातें करती रही। उसके बाद उन्हें एक गिलास दूध का दिया और मैंने कहा कि आपको अपनी सेहत का बिल्कुल परवाह नहीं है, और वो दूध जबरदस्ती उन्हें पिला दिया। मैं दूध में नींद की गोली डालकर लाई थी, इसीलिए वो दूध पीते ही अम्मी कुछ ही देर में सो गई। मैंने जल्दी से अपनी माँ का एक लिबास अलमारी से निकाला और पहन लिया। दुपट्टा लेकर थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरा चेहरा साफ नजर आ सके। मेरी शक्ल भी अपनी माँ से बहुत मिलती थी। बेटियां अपनी माँ की तरह ही तो होती है। खैर, मैं दादा के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था या फिर रोज ही ऐसा होता था कि दादा के कमरे में नाइट बल्ब चल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि अम्मी आई है। मुझसे कहने लगे, मैं दवा खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारा, अब मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता हूँ। दादा का खबासत मुझ पर खुल गई थी। मैं उनके पास चली गई। उनके उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरी माँ मेरे सामने बैठी रो रही थी। दादा गुस्से से मुझे और मेरी माँ को देख रहे थे। मुझसे कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ही पोती मेरे साथ ऐसा खेल भी खेल सकती है। मैं शर्मिंदा से नज़रें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर कहा था कि मैं उन्हें उनकी बात का जवाब हाँ में दूँ, और मेरी माँ की दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि मेरी माँ अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि मेरे पापा के नाम पर बेवा बनकर ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो मेरी शादी भी करने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो अब बीमार हो रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद मेरी माँ का कहीं फिर से बेसहारा ना हो जाए। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में ही वो मेरी और मेरी माँ की शादी करना चाहते थे। इसीलिए जब मेरी माँ उनके कमरे में उनको दवा देने जाती तो वो मेरी माँ से इसी बात पर बहस करते थे। मेरी माँ मेरे पापा से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए दूसरी शादी पर वो राज़ी नहीं हो रही थी। मेरे दादा अब मुझे ताज्जुब से देख रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर पूछा
तो साथ में ही अपना लैंप ऑन कर दिया। अम्मी के कपड़ों में मुझे देखकर वो आग बबूला से हो गए। जब मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस होलिये में आई हूँ, तो मैंने झिझकते हुए उन्हें वो सब बता दिया जो मैं सोच रही थी। दादा का ये सुनकर चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने मुझे इतनी बुलंद आवाज़ से डांटा कि उनकी आवाज़ पूरी हवेली में गूंजने लगी। अम्मी भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब सच अम्मी को पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब सोचते हुए? और अब मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। बहरहाल मेरे दादा ने आखिर मेरी माँ और अपने भतीजे के साथ निकाह कर ही दिया। मुझे भी वो मेरी अम्मी से दूर रहने का इसीलिए आदी बनाना चाहते थे ताकि जब वो उनकी शादी करे तो मैं ये बात अपने दिल पर ना लूँ। मुझे खुद पर अफसोस सा होने लगा। मैं क्या सोच रही थी? सही ही कहा है किसी ने कि आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। अब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और मेरे दादा कुछ ज़्यादा ही बीमार रहने लगे थे। उन्हें मेरी शादी की भी चिंता होती थी। उन्होंने अपने ही गांव का एक अच्छा सा घर, परिवार और लड़का देखकर शादी कर दी। हम दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी को सँवार दिया और अपने हिस्से की जायदाद की वसीयत में हम माँ बेटी को पूरा हक दिया। उन्होंने अपनी बेटी को ना अपनाकर जो गलती की थी वो गलती अब दोहराना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को भी अपनाया और हमारी ज़िंदगी भी सँवारी। उन्हें इस बात का हमेशा अफ़सोस रहता कि उन्होंने अपने बेटे से अपनी नाराज़गी के बाद दोबारा नहीं मिला। ये सोच उन्हें और बीमार करती थी। मेरी माँ मेरे दादा का बहुत अच्छे से ख़याल रखती थी, क्योंकि अगर दादा ने हमें नहीं अपनाया होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। लेकिन कहते हैं कि अपना ही हमेशा अपना होता है, चाहे वो हमसे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो। लेकिन जब वो हमें परेशानी में देखते हैं तो अपनी सारी नाराज़गी को छोड़कर हमें परेशानियों से निकालते हैं। इसीलिए हमें परिवार की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि जब हम परिवार के साथ नहीं रहते हैं तो हमारा सहारा कोई नहीं होता। वहीं जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का सहारा बन जाता है, हर सुख दुख में साथ देने लगता है। भले ही मेरे पापा ने अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज की थी, लेकिन उन्होंने दादा को नाराज़ ही छोड़ दिया। दोबारा उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। शायद अपनी ज़िंदगी में ही वो थोड़ी सी और कोशिश करके दादा को मना लेते तो वो अपनी थोड़ी सी ही ज़िंदगी सही लेकिन अपने पिता के साथ गुजार सकते। और हमारे दादा ने भी अपनी बेटे की गलती को इतना बड़ा समझ लिया कि उसे अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी फैसला करने के बाद उनसे अपना रिश्ता ही तोड़ लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि वो किसके साथ खुश रह सकते हैं, और उसके लिए उसका परिवार और उसका प्यार दोनों ही ज़रूरी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।